ગુડ મોર્નિંગ, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એમડી એકેડમીમાં। આજે આપણે વાત કરવાની છે 9 જાન્યુઆરી 2025ના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર વિશે। અને આ કરંટ અફેર ગુજરાતની બધી જ એક્ઝામ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો। તો વધુ સમય ન બગાડતા પહેલાં શરૂઆત કરીશું આજના કરંટ અફેરની। તો આજનો પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે બેન્ડેડ રોયલ બટરફ્લાય કયા રાજ્યમાં શોધાયું છે? तो आ जे बटरफ्लाय है मित्रों ये त्रिपुरा राज्य में शोधायु है। क्या? त्रिपुरा। तो बेन्डेड रोयल बटरफ्लाय त्रिपुरा में नवी शोधायेली जात है मित्रों आ, अने जे राज्यनी जैव विविधताना दस्तावेजी में मुख्य सिद्धि है आरी। अने जे सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य है तो सौ प्रथम जोवा मळेल जे तेना समृद्ध वनस्पति अने जे प्राणी सृष्टि माटे जाणीतुं होय अने आ शोधे इकोलॉजीनुं महत्व दर्शावे छे मित्रों। तो कया वन्यजीव अभयारण्य में जोवा मळ्युं है आर्युं? तो जे सिपाही जाला मित्रों जे वन्यजीव अभयारण्य है मित्रों त्रिपुरानुं त्यांथी आ जे आ बेन्डेड रोयल बटरफ्लाय है मित्रों एनी प्रजाति शोधवामां आवी है। अने मित्रों 1 मे 2021 रोज जे सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य सर्वेक्षण दरमियान मित्रों आ बटरफ्लाय जोवा मळ्युं हतुं। बटरफ्लायनो देखाव तो नर घेरा बदामी किनारीओ साथे ऊंडा जांबली अने वादळी चमकता दर्शावे है अने स्त्रीओमां सफेद निशानो साथे भूरा रंगनो देखाव होय छे अने પાંખોમાં મિત્રો નીચેની બાજુઓ આછા બ્રાઉન રંગની अलग अलग सफेद पट्टाओ साथे मित्रों जे तेने बेन्डेड देखाव आपे छे मित्रों। तो मोस्ट इम्पोर्टન્ટ प्रश्न है बेन्डेड रोयल बटरफ्लाय क्या जोवा मळ्युं है? तो त्रिपुरा एनुं अभयारण्य पूछे तमने कि कई जग्या? तो जे सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य है त्यां आ जोवा मळेलुं छे मित्रों। आगळनो क्वेश्चन है कि राइट फ्लाय ब्रिक फेब्रिक्सनो एक टुकड़ो डल्लास में जे कहेवाय ने कि फ्रंटियर्स ऑफ के क्या म्यूजियम ने दान आपवामां आव्यो है? तो जे मित्रों वो फ्लाइट म्यूजियम है एने मित्रों दान आपवामां आव्यो छे मित्रों। ज्यां अलग अलग प्रकारना मित्रों फ्लाइटो होय एनी प्रतिकृतिओ राखवामां आवेली छे मित्रों। स्मृतिवन म्यूजियमनी वात करीए आपणे तो जे स्मृतिवन म्यूजियम है मित्रों ये गुजरात में भुजमां आवेलुं है अने जे 2001 में मित्रों जे भूकंप आव्यो तो गुजरात में अने एमां जे लोको मृत्यु पाम्या हता एमनी स्मृतिओ राखवामां आवी है आ म्यूजियम में। आगळ के ताजेतरमां भारतना कया पड़ोसी देश में मित्रों 7.1 नी तीव्रतानो भूकंप आव्यो है? तो मित्रों नेपाल में मित्रों 7.1 नी तीव्रतानो भूकंप आव्यो है अने घणा बधा लोकोनुं मृत्यु थयुं है, घणा लोकोना घर पड़ी गया है, बहु मोटा पाये नुकसान थयुं छे मित्रों। तो मित्रों तमारे मने कॉमेंट में कहेवानुं है कि भूकंप मापवा माटे मित्रों कयुं यंत्रनो उपयोग थाय छे? तो ए तमारे मने कॉमेंट में कहेवानुं छे मित्रों। ताजेतरमां कयो देश साइबर हुमला में बीजा नंबर पर है? तो मित्रों भारत देश रह्यो अने मित्रों ए साइबर जे हुमला थाय छे एमां 2024 में मित्रों बीजा नंबर पर छे मित्रों। तो क्लाउडसेकना जे थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 द्वारा मित्रों 2024 में जे भारत में साइबर हुमलाओं माटे विश्व स्तरे बीजू राष्ट्र तरीके उभरी आव्युं है अने जेमां मित्रों कहेवाय ने कि 95 संस्थाओं डेटा चोरीनो भोग बनी है। एटले भारत में जे मित्रों 95 संस्था है ये मित्रों आ डेटा चोरीनो भोग बनी है। बात करवानी है मित्रों यूएसए। तो मित्रों यूएसए ने पहला नंबर है जे मित्रों 140 जेटली कंपनीओ रही ने मित्रों डेटा चोरीनो भोग बनी है। बीजा नंबर है आपणो भारत मित्रों जे 95 अने तीजा नंबर है इजराइल जे 57 जेटला मित्रों हुमलाओ तेनी पर थया है। तीजा नंबर है मित्रों इजराइल। तो पहला नंबर है अमेरिका, बीजा नंबर है भारत और तीजा नंबर है इजराइल। आगळनो क्वेश्चन है कि ताजेतरमां भारतनो प्रथम ऑर्गेनिक फिशरीज
ક્લસ્ટર ક્યાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો સિક્કિમમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. અને આ ક્વેશ્ચન જો ને મિત્રો બધી જ એક્ઝામ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે મિત્રો. તો કેન્દ્રીય મિત્રો જે પશુપાલન અને જે મત્સ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી છે રાજીવ રંજન સિંઘે ત્યાં સિક્કિમના જે મિત્રો સોરેંગ જિલ્લામાં મિત્રો દેશનો પ્રથમ ઓર્ગેનિક ફિશરીઝ ક્લસ્ટરની શરૂઆત કરી છે. આનો હેતુ શું છે? તો હેતુ એવો છે મિત્રો કે પર્યાવરણ રીતે ટકાઉ અને જે રાસાયણિક મુક્ત માછલીનો ઉછેર પદ્ધતિને પ્રોત્સાહન આપવો અને જળચર ક્ષેત્રે મિત્રો ક્રાંતિ લાવવાનો છે મિત્રો. અને મિત્રો જે આ ક્લસ્ટર ઓર્ગેનિકમાં એન્ટીબાયોટિક મુક્ત અને જે જંતુ મુક્ત માછલીઓ પૂરી પાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે અને વિશ્વ સ્તરે ઇકો કોન્શિયસ બજારો મિત્રો પૂર્ણ કરશે. તો મિત્રો આ જે ક્વેશ્ચન છે ને એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આવનારી એક્ઝામમાં 100% પૂછાઈ શકે છે મિત્રો. અને આ જે ટકાઉ મત્સ્ય ઉત્પાદન પ્રથાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉત્તર પૂર્વીય રાજ્યોને આવરી લેતા 50 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યે 50 પ્રોજેક્ટનું મિત્રો ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે 50 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે મિત્રો આવા 50 પ્રોજેક્ટનું મિત્રો ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાંથી પલાશની બિલાડીના ફોટોગ્રાફના પુરાવા મળ્યા છે? તો મિત્રો આ હિમાચલ પ્રદેશ છે મિત્રો. ત્યાંથી મિત્રો જે આ પલાશની બિલાડી છે મિત્રો એના ફોટોગ્રાફ મળ્યા છે મિત્રો. અને મિત્રો આ જે પલાશની બિલાડી છે ને મિત્રો એ રેડ લિસ્ટમાં હતી. રેડ લિસ્ટ એટલે મિત્રો તેની જે પ્રજાતિ છે મિત્રો એ ખતમ થઈ જવાના આરે ઉપર હતી અને તેના ફોટોગ્રાફ મળ્યા છે. તો મિત્રો કે હિમાચલ પ્રદેશમાં તાજેતરની શોધમાં આ પ્રદેશમાંથી જે પ્રપંચી પલાશની બિલાડી છે મિત્રો તેનો પ્રથમ ફોટોગ્રાફી પુરાવો પડ્યો છે મિત્રો. અને જે કન્નૈર વિસ્તાર છે મિત્રો જ્યાં બરફ ચિત્તાના સર્વેક્ષણ દરમિયાન જે કેપ્ચર કરાયેલ આ જે છબી છે ભારતના દુર્લભ બિલાડીની પ્રજાતિની હાજરી અને વિતરણ વિશે મૂલ્યવાન આંતરદ્રષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. એટલે મિત્રો આ જે બિલાડી છે મિત્રો એ ભારતમાં જે મિત્રો રેડ લિસ્ટમાં મિત્રો તેને સામેલ કરવામાં આવેલી હતી. અને અત્યારે જે મિત્રો હિમાચલ પ્રદેશનું જે કન્નૌર વિસ્તાર છે જ્યાં બરફના ચિત્તાઓ મિત્રો સર્વેક્ષણ દરમિયાન આ બિલાડી મિત્રો જોવા મળી છે અને તેની છબી કેપ્ચર કરવામાં આવી છે મિત્રો. આ બિલાડી મિત્રો રહે ક્યાં? તો જે ખડકાળવાળા ઊંચાણવાળા વિસ્તારો હોય 5000 મીટર સુધી અને મુખ્યત્વે મધ્ય એશિયા છે, મોંગોલિયા છે, ચીન છે, રશિયા છે, કઝાકિસ્તાન છે અને ઈરાન જેવા ભાગોમાં મિત્રો જોવા મળે છે. અને તેને રેડ લિસ્ટમાં એટલે સૌથી ચિંતાજનક મિત્રો કહેવાય ને કે એ સ્થિતિમાં તેને મૂકવામાં આવી છે. અને આ પ્રદેશમાં મિત્રો જે સ્નો ચિત્તા સર્વેક્ષણ દરમિયાન કરવામાં આવેલી એક આ મહત્વપૂર્ણ શોધ છે મિત્રો. તો પણ આ પણ ક્વેશ્ચન આપણી માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે 2025માં મિત્રો એશિયાનો સૌથી મોટો એરો શો 15મો એરો શો ઇન્ડિયા ક્યાં યોજાયો હતો? તો મિત્રો બેંગલુરુ છે, કર્ણાટકની રાજધાની બેંગલુરુ, ત્યાં મિત્રો આ 15મો એરો ઇન્ડિયા શો મિત્રો યોજાયો હતો. તો 15મો એરો ઇન્ડિયા શો એશિયાનો સૌથી મોટો એરો શો મિત્રો જે 10 થી 14 ફેબ્રુઆરી 2025 દરમિયાન એરફોર્સ સ્ટેશન ઉપર જે એલાહંકા બેંગલુરુ ખાતે યોજાશે મિત્રો. અને તેની થીમ મિત્રો આપણા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એની થીમ શું છે? ધ રનવે ટુ અ બિલિયન ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. ઓકે મિત્રો, તો થીમ આપણા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આ ઇવેન્ટમાં મિત્રો એર ડિસ્પ્લે અને સ્ટેટિક ઓબ્ઝર્વેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવશે અને ભારતની મેક ઇન ઇન્ડિયાને પહેલ હેઠળ મિત્રો આને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. ઇન્ડિયન કાઉન્સિલિંગ મેડિકલ રિસર્ચ દ્વારા મિત્રો જે HMPV વાયરસ એટલે કે હ્યુમન મેટાપ્યુમો વાયરસનો પ્રથમ કેસ માટે કયા ભારતીય રાજ્ય ઉપર નજર રાખવામાં આવી રહી છે મિત્રો? તો મિત્રો કહેવાય ને કે કર્ણાટક ઉપર
કયા રાજ્ય ઉપર મિત્રો? કર્ણાટક ઉપર મિત્રો નજર રાખવામાં આવી છે. કયા રાજ્ય ઉપર મિત્રો નજર રાખવામાં આવી છે? તો કર્ણાટક ઉપર મિત્રો નજર રાખવામાં આવી છે મિત્રો. તો ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચમાં જે કર્ણાટકમાં મિત્રો જે બેંગલુરુ છે ત્યાં મિત્રો તેનો પ્રથમ કેસ જોવા મળ્યો છે, જે આપણે HMPV વાયરસ કહે ને એનો. અને આ HMPV જે ન્યૂ મોવેરિડે પરિવારમાંથી મિત્રો એક નેગેટિવ સેન્સ સિંગલ સ્ટેન્ડર્ડ અને RNA વાયરસ મિત્રો મુખ્યત્વે 6 થી 12 મહિનાના શિશુઓને અસર કરે છે અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાનું જોખમ ઊભું કરે છે. અને નેધરલેન્ડમાં 2001માં મિત્રો શોધાયેલો આ વાયરસ છે. તાજેતરમાં 2024ના અંતમાં ચીનમાં ફરીથી ઉભરી આવ્યો છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે મિત્રો આરોગ્યની ચિંતા પ્રદાન કરે છે. તો પ્રથમ કેસ ક્યાં જોવા મળ્યો છે મિત્રો? કર્ણાટકનું બેંગ્લોરમાં. હાલ મિત્રો વાત કરવામાં આવે ગુજરાતમાં, તો ગુજરાતમાં પણ 3 કેસો અત્યાર સુધી આવી ગયા છે. એમાં 2 અમદાવાદમાં છે મિત્રો અને 1 છે વડોદરામાં. કયા રાજ્યએ આદિવાસી મેળા દરમિયાન આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ માટે શહીદ મધો સિંહ હાથ ખર્ચા યોજના શરૂ કરી છે? તો મિત્રો ઓડિશા દ્વારા આજે એ શહીદ મધો સિંહ હાથ ખર્ચા યોજના શરૂ કરી છે. તો મિત્રો આ યોજના છે ને એ જે ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી છે મોહન ચરણ માંઝી, તે આદિવાસી મેળાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અને આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓને ટેકો આપવા હેતુથી મિત્રો આજે શહીદ મધો સિંહ હાથ ખર્ચા યોજનાની શરૂઆત કરી છે. આ યોજનાનો પહેલ મિત્રો 156 કરોડના બજેટની મિત્રો ફાળવણી કરી છે અને 2 લાખ આદિવાસી જે વિદ્યાર્થીઓ હોય એને 5000ની વાર્ષિક એક વખત મિત્રો સહાય પૂરી પાડશે. અને આ યોજના તેના આદિવાસી સમુદાયો માટે શૈક્ષણિક તકો અને કલ્યાણ ધરાવવા માટે ઓડિશાની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબંધ કરશે. વડાપ્રધાને નવી જે સેન્ટ્રલ આયુર્વેદ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બિલ્ડિંગનો શિલાન્યાસ ક્યાં કર્યો? તો નવી દિલ્હી ખાતે. આ પણ ક્વેશ્ચન મિત્રો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નવી દિલ્હી ખાતે મિત્રો આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા મિત્રો સેન્ટ્રલ આયુર્વેદ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું બિલ્ડિંગનું મિત્રો શિલાન્યાસ કર્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દિલ્હીના મિત્રો જે રોહિણીમાં કેન્દ્રીય આયુર્વેદ સંશોધન સંસ્થાની નવી ઇમારતનો શિલાન્યાસ કર્યો છે, જે 185 કરોડનો અંદાજિત ખર્ચ સાથે આધુનિક 2.92 એકરમાં મિત્રો વિસ્તારને આવરી લેશે અને તેમાં 100 બેડની સંશોધન હોસ્પિટલનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. અને 1979માં સ્થપાયેલી આ સંસ્થાનો હેતુ તો કે જે આયુર્વેદ સંશોધન અને આયુર્વેદિકની જે આરોગ્ય સંભાળને મિત્રો એકીકરણ કરવાનો હતો. તો આની સ્થાપના સૌ પ્રથમ ચાલે થઈ હતી તો 1979માં. હવે મિત્રો ફરીથી નવી બિલ્ડિંગનો શિલાન્યાસ કર્યો છે મિત્રો. કયું રાજ્ય 2025માં પ્રથમ વખત 38મી નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન કરી રહ્યું છે? તો ઉત્તરાખંડ. કયું રાજ્ય મિત્રો? ઉત્તરાખંડ મિત્રો કહેવાય ને કે 38મી જે નેશનલ ગેમ છે મિત્રો એનું આયોજન કરી રહ્યું છે. અને આ ક્વેશ્ચન પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આવનારી એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. તો ઉત્તરાખંડમાં પ્રથમ વખત 38મી નેશનલ ગેમનું આયોજન કરશે, જે રાજ્યના રમતગમતના ઇતિહાસમાં મુખ્ય સીમારૂપ ચિહ્ન હશે. આ ઇવેન્ટ 28 જાન્યુઆરીથી લઈને 14 ફેબ્રુઆરી 2025 દરમિયાન દહેરાદૂનના મિત્રો જે રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ છે ત્યાં યોજાશે. તો સ્ટેડિયમ કયું? રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દહેરાદૂન, ઉત્તરાખંડ. ઉજવણી કરવા માટે જાગૃતિ લાવવા માટે મિત્રો જે તેજસ્વીની નામની મશાલનું મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ 26 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ મિત્રો તેને હલ્દવાનીથી મિત્રો લીલી ઝંડી આપી. તો મિત્રો તેનો માસ્કોટ શું છે? તો તમારે યાદ રાખવાનું તેજસ્વીની. તેનો માસ્કોટ મિત્રો એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે. ઓકે મિત્રો. અને આ મશાલ
25 જાન્યુઆરીએ દહેરાદૂન પહોંચતા 13 જિલ્લાઓમાં મિત્રો કહેવાય ને કે 3823 કિમીની મુસાફરી કરી અને 99 સ્થળોની મુલાકાત લીધી હતી. આગળનો ક્વેશ્ચન છે અને આજના કરંટ અફેરનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કે કોટક મહિન્દ્રા બેંકમાં 9.5% સુધીનો હિસ્સો મેળવવા માટે કઈ બેંકે આરબીઆઈને મંજૂરી આપી છે? આરબીઆઈ તો એચડીએફસી બેંકને મિત્રો આરબીઆઈ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે જે 9.5% હિસ્સો ખરીદવા માટે. તો મિત્રો આજનો કરંટ અફેર આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. તમને ગમ્યું હોય તો લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા બીજા મિત્રોને શેર કરો જેથી કરીને આ કરંટ અફેરનો લાભ એ લોકો લઈ શકે. મિત્રો થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. કાલે મળીશું નવા કરંટ અફેર સાથે.